أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك إرم ذات الإمام التي لم يخلق مثلهم في البلاد وثمود الذين جابوا الشجر والرعد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وسب عليهم ربك سمع تعذيب إن ربك لبالمرصاد ولعم الإنسان إذا ما أبصره ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمين وعما عذاب ابتغاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانا قال بل تكرمون اليتيم ولا تحزن على طعام المسكين وتقولون التواضع لمن وتعهبون الملاقة جمع قال إذا دقت الأرض دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ويعنى له الذاكرين يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يؤثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. اللهم صل على محمد یا رہی ہے
سدا اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. تو ہے دل کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے
کچھ تو ہے کچھ علی، کچھ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے اللہ کی قدرت کہنے لگے، کچھ تو ہے نعرے صلوات یہ پوچھنا ہی بس ہے، کہاں ہے علی، یہ پوچھنا ہی بس ہے، کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے محمد، جہاں جہاں ہے محمد، وہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے محمد، وہاں ہے ادھر تو ہے ذات محمد، ادھر نام خدا، ادھر تو ہے ذات محمد، ادھر نام حجابوں کے درمیان ہے علی، یہ پوچھنا بس ہے، نعرے صلوات اللہ۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے نار کا مطلب ہوتا ہے جہنم، اور ناری جہنم میں، اور نور کا مطلب جنت، اور نوری مطلب جنت، تو اسی کا 4 مثل عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائے، نعرے صلوات۔
ہنس جسے آقا کی حضوری ہو جائے، ہنس جسے آقا کی حضوری ہو جائے، دنیا کے رنگ جو ہم سے دوری ہو جائے، دنیا کے رنگ جو ہم سے دوری ہو جائے، مجلس پر نور حسین، سونا مجلس پر نور حسین، ناری بھی آئے تو نوری ہو جائے، ہنس جسے آقا کی نعرے صلوات اللہم صل علی ان کو مجرا شام میں نیزوں پر جن کے سر گئے، ان کو مجرا شام میں نیزوں پر جن کے سر گئے، زندہ جاوید ہے ظاہر میں گو وہ مر گئے، زندہ جاوید ہے ظاہر میں وہ مر گئے، بھولی زینب کہ میرے بجھ گئے دونوں چراغ، پر جہاں میں نام میرا دونوں روشن کر گئے، ان کو مجرا شام میں
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے صلوات. اللہ شام کے بازار میں بنت علی ہے. شام کے بازار بنت علی ہے. شام کے بازار کیا قیامت کی گھڑی ہے. شام کے بازار بیدا بنت علی ہے. شام کے بازار بیدا
رضا بنت علی ہے شام کے بازار میں لاڈلی شہر کی سکینہ عشق آنکھیں میلے لاڈلی شہر کی سکینہ عشق آنکھیں میلے خوف سے سہری ہوئی شام کے بازار میں بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار میں ہر طرح چھائی ہوئی ہے ظلم کی تاریکیاں ہر طرح چھائی ہوئی ہے ظلم کی تاریکیاں شب میں ہو بد جائے شام کے بازار میں بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار میں یاد کر صبح مدینہ ہے شام سے خبر یاد کر صبح مدینہ ہے شام سے فراق آج تیری روشنی شام کے بازار میں بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار میں بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار میں غیرت اسلام تیرے آنسوؤں کو کیا ہوا غیرت اسلام تیرے آنسوؤں کو کیا ہوا آج زینب روئی شام کے بازار میں بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار جس تام کی ابتدا کر سکی سے ہوئی جس تام کی ابتدا کر سکی سے ہوئی انتہا اس کی ہوئی شام کے بازار میں بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار میں
فاتحہ. کاظم محمد صلی علی محمد والے. نعرے دیگر صلوات. اللہ صلی علی محمد والے. برائے خوش نور صلی علی محمد والے محمد. اکبر کے جو مقتل سے اٹھایا اکبر کے جو مقتل سے ارے نوجوان کو صف اول سے اٹھایا چاند کو شام کے بادل سے اٹھانا حسین جا بلب دیکھو جنگل سے اٹھانا ارے جا بلب دیکھو جنگل سے اٹھانا دی صدا سے بسر آنے کے لے جا چھد گیا چھت اکبر کا لے جا بانو لاش اکبر کے جو مقتل سے اٹھانا اور دیکھ لے پھر دیوار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رنگ کمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون ہائے بالا تیرا گھر کے تیاری لاش اکبر کے
جو مقصد سے اٹھایا پہنچ خیمے میں جو حضرات کے یہ صدا مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سارا کہا چلا کے سکینہ نے کہ آئے آئے اور سزا دوڑے سوئے در میں سر سزا دوڑے سوئے در میں سر پر پیٹتی زینب مضطر نکل گھبرا کے کھلے سے نکل آئے لاش اکبر کے جو مقتل سے اٹھایا شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو ملا ہاتھ پھیلا کہ یہ چلائے میرا کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خزا اور رات آیا نہ میرے بچے کو رات آیا نہ میرے بچے کو ٹکڑتے سے بدن ہو گیا سارا کون تمہارا جو مقصد سے اٹھایا فروں کے بالوں سے فرمانے لگے وردی اور سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں ہے جب سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی مرنے کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا اس جواب ہمیں مارا اکبر کے مقام سے اٹھا
ایک دفعہ اور بابا سے بلند سلوات دیجیے آپ حضرات۔ ایام ازا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ایام ازا کے جو برکات ہیں، ایام ازا کی جو رحمتیں ہیں، ان رحمتوں سے خود بھی مالا مال ہوں اور دوسرے انسانوں کو بھی ان رحمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے سازو سامان فراہم کریں۔ اسی لیے میں نے قرآن عظیم کی ایک آیواتی ہدایہ کو مطلع سخن قرار دیا ہے۔ قرآن عظیم اپنے آفاق کلام میں خالق کائنات آواز دے رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ یہ قرآن کل سرور ختم الانبیاء کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا معجزہ تھا اور آج ہمارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا معجزہ ہے۔ کل رسول اس قرآن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کائنات انسانیت کو آواز دیتے تھے، اگر تمہیں اس قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں شک ہو تو اس قرآن کی کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ، کسی ایک آیت کا جواب لے آؤ، کسی ایک لفظ کا جواب لے آؤ، لیکن قرآن اس سورے کے کسی ایک آیت کا جواب لانے سے قادر ہے۔ اور آج ہم ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ یہ قرآن اٹھا کے دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے امکان میں ہو تو اس قرآن کی کسی ایک آیت کا جواب لے آؤ، لیکن دنیا نے دیکھا، بادشاہوں نے دیکھا، زمانے کی نگاہوں نے دیکھا، نہ کل اس قرآن کا جواب ممکن تھا، نہ آج ممکن ہے اور قیامت تک اس کا جواب ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا یہیں سے یہ بات بھی روشن ہے کہ کتنا ہمارے اوپر اللہ کا ماننا واجب ہے، اتنا ہی ہمارے اوپر قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اس طرح اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھنے سے ہم منزل کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن عظیم کی بے احترامی، قرآن عظیم کی بے عظمتی کا مظاہرہ کر کے ہم دائرۂ ایمان سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لہذا قرآن کل بھی قابل احترام تھا، آج بھی قابل احترام ہے اور قیامت تک قابل احترام رہے گا۔ اسی لیے میں نے اسی قرآن عظیم سے ایک آیت واقعی ہدایہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات ہدایت کا مفہوم بھی روشن کر رہا ہے اور ان افراد کے کارناموں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے جن کے دوست کے اوپر ہدایت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے جب کاروان ہدایت کے سلسلے کا آغاز کیا تو کاروان ہدایت کے پہلے سلسلے کا نام آدم تھا اور کاروان ہدایت کے آخری سلسلے کا نام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ذمہ داریاں اللہ نے آدم کے دوست کے اوپر رکھی تھی، وہی ذمہ داریاں خالق کائنات نے اپنے آخری رسول کے دوست کے اوپر بھی رکھی۔
हमारे और आपके आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा के दोस्त अल्लाह ने 4 जिम्मेदारियां रखी थी, जिसमें पहले जिम्मेदारी का नाम कुरान करीम की आयतों की तिलावत करना है। दूसरी जिम्मेदारी का नाम कायनात के इंसानों के नफ्सों को पाको पाकीज़ा करना है। और तीसरी जिम्मेदारी का नाम कुरान की तालीम देना है। और चौथी जिम्मेदारी का नाम कुरान के सीने में जो राज है पोशीदा है उन राजों को उजागर करना। अजीजों, आप जरा इन जिम्मेदारियों को देखिए। तलावत कुरान करीम करना बड़ी अहम जिम्मेदारी का नाम है। लोगों के नफ्सों को पाको पाकीज़ा करना बड़ी अहम जिम्मेदारी का नाम है। कुरान की तालीम देना बड़ी कमाल जिम्मेदारी का नाम है। हिकमत के राजों से आशना कराना बड़े अहम जिम्मेदारी का नाम है। तो आप यही से अंदाजा लगाइए ये जिम्मेदारियां कितनी अजीम, जब ये जिम्मेदारियां इतनी अजीम हैं तो वो इंसान कितना अजीम होगा जिसके दोस्त के ऊपर ये जिम्मेदारियां रखी। इसीलिए हमें उस रसूल आले कद्र की मारिफत का हुक्म दिया गया। हमें दावा है कि हम रसूल को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, लेकिन अगर हम अपने इस दावे की हकीकत के ऊपर गौर करें तो यकीनन हम रसूल को जानते तो हैं लेकिन रसूल को पहचानते नहीं। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुझे जानने की हद तक सभी जानते हैं, लेकिन मुझे मानने की हद तक सभी मानते हैं, लेकिन मुझे जानने की हद तक कोई जानता नहीं है। रसूल कौन है, रसूल का किरदार क्या है, रसूल का नाम क्या है, रसूल का पैगाम क्या है, हर इंसान इससे वाकिफ है। लेकिन रसूल के किरदार के अंदर क्या अनासिर होना है, रसूल की सीरत में क्या गहराइयाँ होना है, हमें रसूल के सीरत की गहराइयों का इल्म नहीं है। लिहाजा हमें मानने का दावा तो है, लेकिन तमाम बहुत सीरत का जो तकाजा है उन सीरत के तकाजों को हमने कभी पहचाना। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि इन अफराद की मारिफत हासिल करें। अंबिया के सिलसिले के आखिरी सिलसिले का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा खातमुल अंबिया जिसके लिए हमें बार बार पहचानने का हुक्म दिया गया है। और यही मेरा हबीब अपने दोस्त के ऊपर हिदायत का जिम्मेदार, हिदायत की जिम्मेदारी लेके आया। लेकिन अभी तो आप गौर कीजिए, हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत कहते हैं रास्ता दिखाना। आमतौर से हिदायत के दो माना है। एक माना है हिदायत के रास्ता दिखाना और दूसरा माना है मंजिल तक पहुंचाना। दोनों मानों का मकसद एक है लेकिन तरीका अलग अलग है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से शाहजमाल के दौड़े का रास्ता क्या है, तो आप ये रास्ता दो तरीके से बताएंगे। एक तो पूछने वाले को ये बताएंगे कि आप सीधे चले जाइए और वहाँ से दाहिने मुड़िएगा, आपको रोजे का पता मिल जाएगा। और दूसरे तरीके से आप क्या कहेंगे कि मैं भी वहीं जाता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलिएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एक होता है रास्ता दिखाना, एक होता है उंगली थाम के मंजिल मकसूद तक पहुँचाना। ये कुरान भी हमारी हिदायत के लिए आया है, अंबियाए अतहार भी हमारी हिदायत के लिए आए हैं। कुरान हमें रास्ता दिखाता है, अंबिया और इल्मे अतहार हमारी उंगली थाम के मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। लिहाजा अगर अंबिया का वजूद न होता तो कुरान करीम की आयतें मफ़हूम, कुरान करीम की आयतों का मफ़हूम ना काफी रहता। हमारी निगाहों के सामने कुरान करीम की आयतों का मफ़हूम रोशन नहीं होता। इसीलिए इस कायनात में दो तरह के अपराध पाए जाते हैं। कुछ वो अपराध हैं जो हर लम्हा हिदायत के मोहताज हैं और कुछ वो अपराध हैं जो हिदायत के मोहताज नहीं है, हिदायत उनकी मोहताज है। जो अपराध हिदायत के मोहताज हैं
हिदायत आगे आगे होती है, उन अफराद के कदम हिदायत के पीछे पीछे होते हैं, लेकिन जो हिदायत जिनके मोहताज होती है वो अफराद आगे आगे होते हैं, हिदायत उनके पीछे पीछे होती है। हमने इस कायनात में दोनों तरह के इंसानों को देखा है, हमने उनको भी देखा है जो हिदायत के मोहताज हैं, हमने उनको भी देखा है कि हिदायत जिनके मोहताज है। हम अगर सो जाते हैं, सो जाने के बाद हमारी आँख खुलती है तो हमारे सोने को फकत सुकून का नाम दिया जाता है, मगर हिदायत वाला इंसान आदि जब सो जाता है तो उसके सोने को फकत सुकून का नाम नहीं दिया जाता। हमारा सोना सुकून का जरिया है। आदि सोने के बाद आँख खुलता है तो अपने हाथों में अल्लाह की मर्जी का सामान लेके जाता है। हमारे सोने की कोई हैसियत नहीं है। हाजी का जागना भी बावेकार है, हाजी का सोना भी बावेकार है। हम कुरान के मोहताज हैं, कुरान अहले बैत अतहार के आमाल के ऊपर निगाह रखे हुए है। कुरान हमसे कहता है अमल करो, तब हम कुरान करीम की आयतों के ऊपर अमल करते हैं। कुरान ने हमसे कहा नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ते हैं। कुरान ने हमसे कहा रोजा रखो, हम रोजा रखते हैं। कुरान ने हमसे कहा हज अदा करो, हम हज करते हैं। कुरान ने हमसे कहा नेकियां करो, हम नेकियां करते हैं। कुरान ने हमसे कहा बुराइयों से दूर रहो, हम बुराइयों से दूर रहते हैं। गोया कुरान हमसे कहता है और हम कुरान के कहने के ऊपर अमल करते हैं। मगर इसी कायनात में कुछ ऐसे भी अपराध हैं कि वो अपराध अमल करते हैं और कुरान करीम उनके अमल को देखकर अपने सीने में आयतों को ढालता है। मिसाल के तौर पे मौलाए कायनात गालिब कुल गालिब हजरत मौलाना अली शेख तालिब मौलाए कायनात ने हालत रुकू में शायर को मुश्तरी पहले भी इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन का कसीदा बाद में आया। मौलाए कायनात ने मैदान कारलार में अपनी पामर्दी और अपने जिहाद का मुजाहिरा पहले किया, कान्नहुम बुनियानुल मरसूस की आयत बाद में आ गई थी। अल्लाह के बारगाह में अली ने रसूल की विलायत की गवाही पहले दी। कुरान में आयत कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब की आयत बाद में नाज़िल हुई। गोया अहले बैत आमाल पहले करते हैं, कुरान करीम की आयतें बाद में ढलती हैं। अल्लाह ने अली और फातिमा का अक़द पहले किया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान की आयत बाद में नाज़िल हुई। अल्लाह ने अल्लाह ने रसूल को हद फासिल पहले बनाया, बैनहुमा बरज़खुल ला यब्ग़ियान की आयत बाद में नाज़िल हुई। अल्लाह ने अली और फातिमा को हसन हुसैन जैसे फर्जंद पहले अता किए, यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान की आयत बाद में नाज़िल हुई। रसूल ने चार पाको पाकीज़ा नफूस को चादर तबहीर के अंदर पहले लिया, इन्नमा युरीदुल्लाह का पूरा कसीदा बाद में नाज़िल हुआ। कोई अहले बैत उस किरदार का नाम है जो अमल पहले करता है, कुरान करीम की आयतें बाद में ढलती हैं। अहले बैत अतहार ने 3 दिन मिस्कीनों यतीमों असीर को खाना पहले खिलाया है। सूरह दहर का पूरा सूरा इन लोगों की जगह के ऊपर बाद में कुर्बान हुआ। कहाँ दुनिया ने ऐसा किरदार देखा और सुना होगा जहाँ अमाल पहले हो, कुरान करीम की आयतें बाद में ढलते ही नजर आए। यही जो यतीमों मिस्कीनों असीर को खाना खिलाया था, 31 आयतों के ऊपर पूरा सूरा इनके कुर्बानियों के कसीदे के तौर पे बाद में नाज़िल हुआ। और जब जहाँ तक आपको लेके आया हूँ तो ये बात भी कहता चलूं कि सूरह दहर में कितनी आयतें हैं?
सूरह दहर में 31 आयतें। कितने अजान हुई? मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आप लोग और सुमर जाइए ताकि बाद में कोमत ना हो। आगे आ जाइए, काफी जगह है जी। एक दफा और बाबा के बलन सलवाते और अब बात आ गई है तो ये बात भी कैसा चलूं कि अभी 10-15 रोज पहले लखनऊ से एक क्लिप आई थी, उसमें यह बयान किया गया था कि अज़ान भी मुस्तहब है और अज़ान भी मुस्तहब है, लिहाजा एक अज़ान की वजह से अज़ानी की दूसरों को रोकना नहीं चाहिए, मुस्तहब की वजह से मुस्तहब को रोकना नहीं चाहिए। लखनऊ के पिछले बड़े शकील ने इस चीज को बयान किया था को यहाँ मुस्तहब और गैर मुस्तहब का मसला नहीं है। अल्लाह का जिक्र कायनात के हर जिक्र से बड़ा है, लिहाजा जब अल्लाह का जिक्र फिजाओं में गूंज रहा हो तो उस वक्त फिजाओं को हक है सिर्फ जिक्र खुदा को अपने दामन में समेटे और किसी और जिक्र को अपने दामन में जमा ना दे। और मैं इससे बढ़ के एक बात कहता हूँ, जब यजीद के दरबार में बेवक्त आज़ान के ऊपर सईद सज्जाद ने अपने खुतबे को रोक दिया था तो हमारे अंदर क्यों ये विरोध पैदा होते कि हम बोलो दूसरे किसी के आज़ान के ऊपर वो उनके लिहाज से वक्त के ऊपर तो हो रही है, जब मौला बेवक्त के आज़ान के ऊपर खुतबा रोक सकते हैं तो हम इस आज़ान के ऊपर अपने जिक्र को क्यों नहीं रोक सकते। कायनात में सबसे बड़ा जिक्र परवरदिगार है, ज़्यादा जब जिक्र परवरदिगार होता हो तो हर जिक्र को छोड़ देना चाहिए और फकत जिक्र को छोड़ना नहीं चाहिए, जो जिक्र हो रहा हो उसे दोहराते भी रहना चाहिए। तो मैं ये कर रहा था कि कायनात में कुछ ऐसे अपराध हैं जो अमल पहले करते हैं, कुरान करीम की आयतें बाद में नाज़िल होती हैं। इन्होंने मिस्कीन और यतीम और असीर को खाना खिलाया और इसके ऊपर 31 आयतों का एक पूरा सूरा बाद में नाज़िल हुआ। और तो मैं आपको यहाँ तक लेके आ गया हूँ तो एक बात भी करता चलूं, क्योंकि ये रोजा कितने लोगों ने रखा था? 5 लोगों ने रखा था, मौलाए कायनात, सिद्दीक़े ताहिरा, दोनों फर्जंद और जनाबे फिज़ा, इन 5 अफराद ने हसनैन की शिफायाबी के लिए रोजा रखा। तो 5 अफराद के रोजों की जज़ा के तौर पे 31 आयतों का सूरा नाज़िल हुआ। अब आप हिसाब लगाइए एक आदमी के हिस्से में कितनी आयत आई। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाइएगा तो एक आदमी के हिस्से में 6 आयत आई है। भाई 6 पंडित, एक आदमी के हिस्से में 6 आयत आएगी। अब यही पे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मिस्र का बाजार है, यूसुफ को काफले वाले बाजार मिस्र में ले गए, इसलिए ले गए बेचने के लिए। अजीज मिस्र बादशाह मिस्र यूसुफ को खरीदना चाहता है। मीदान के एक पल्ले के ऊपर यूसुफ है, मीदान के दूसरे पल्ले के ऊपर मिस्र का सारा खजाना है, लेकिन दुनिया की निगाहों में देखा कि यूसुफ का पल्ला भारी है और मिस्र के खजानों का पल्ला हल्का हो गया। यानी दुनिया की सारी दौलतें खत्म हो गई लेकिन यूसुफ का वजन न कर सकी। एक दफा यूसुफ ने जब उनके चेहरे पे सरासीमगी के आसार देखे, परेशानी के आसार देखे, कहा घबराओ नहीं, मुझे कलम और कागज तो दे दो। यूसुफ को कलम और कागज दिया गया। यूसुफ ने उस कागज के ऊपर कुरान की एक आयत लिखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक आयत को जैसे ही मीदान के दूसरे पल्ले पे रखा गया, लोगों ने देखा कि कुरान की आयत का पल्ला भारी हो गया और यूसुफ का पल्ला हल्का हो गया। अब यहीं से नतीजा निकलता है कि यूसुफ नबी हैं। अगर देखा जाए तो यूसुफ का वजन एक आयत कुरानी के बराबर। यूसुफ को जब वजन किया गया तो यूसुफ का वजन एक आयत कुरानी के बराबर। ए आजादारों, उन साहिबाने किरदार के वजन का अंदाजा कौन लगा सकता है जिसके हाथों की पकाई हुई रोटियों का वजन 31 आयतों के बराबर हो?
जिन की रोटियों का ये वजन होगा उनका क्या वजन होगा जिन्होंने ये रोटियां बनाई। एक सलमान भेजिए मोहम्मद। तो ये अमाल पहले करते हैं, कुरान करीम में आयतें बाद में होते हैं। किसी जंग के मौके के ऊपर जब जनाब हमजा की शहादत, जनाब जाफर तैयार की शहादत हुई, तो मौलाए कायनात की जबान के ऊपर एक चक्रा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फौरन आवाज कुदरत आई, ए मेरे हबीब, हमें अली की जबान से निकला हुआ ये जुमला इतना महबूब है कि हमने इस जुमले से अपने कुरान को जीनत दे दी। तो यही है, ये सोचते हैं तो कुरान बनता है, ये जागते हैं तो कुरान बनता है, ये बोलते हैं तो कुरान बनता है, ये कहते हैं तो कुरान बनता है, ये उठते हैं तो कुरान ढलता है, ये बैठते हैं तो कुरान ढलता है, ये सफर में है तो कुरान ढलता है, ये हज़र में हो तो कुरान ढलता है, ये बस में हो तो कुरान ढलता है, ये रज़ में हो तो कुरान ढलता है, ये मिहराब में हो तो कुरान ढलता है, ये मैदान में हो तो कुरान ढलता है, ये जमीन पे हो तो कुरान ढलता है, ये आसमान पे हो तो कुरान ढलता है, ये फर्श पे हो तो कुरान ढलता है, ये अर्श पे हो तो कुरान ढलता है, ये कवाकिब पे हो तो कुरान ढलता है, ये फिजाओं में हो तो कुरान ढलता है, ये समाजिक में हो तो कुरान ढलता है, ये सैयारों में हो तो कुरान ढलता है, ये दरियाओं में हो तो कुरान ढलता है, ये समुद्रों में हो तो कुरान ढलता है, ये सहराओं में हो तो कुरान ढलता है, ये खाने अज़वाज में हो तो कुरान ढलता है, ये चादर फातिमा में आ जाए तो कुरान ढलता है। इनके अमल का नाम कुरान है, इनके फिक्र का नाम कुरान है। अगर दुनिया अहले बैत अतहार के किरदार को मालूम करना चाहती है तो अहले बैत अतहार के किरदार को मालूम करने के लिए किताबों के पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरियों के खाक छानने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया की सारी किताबें जला दी जाएं, सारी लाइब्रेरियों को आग लगा दी जाए, सिर्फ कुरान हमारी निगाहों के सामने बाकी रहे तो अहले बैत अतहार का किरदार बयान करने के लिए तन्हा कुरान काफी है। और कैसे काफी है? तो जिस चीजों की कुरान ने तारीफ की है वो अहले बैत के किरदार का हिस्सा है, और जिन चीजों को कुरान ने बुरा कहा है वो अहले बैत के किरदार का हिस्सा नहीं है। अगर कुरान ने सच्चाई की तारीफ की है तो सच्चाई किरदार अहले बैत का एक हिस्सा है। अगर कुरान ने अमानतदारी की तारीफ की है, सजात की तारीफ की है, सहामत की तारीफ की है, सहाबत की तारीफ की है, ईसार की तारीफ की है, नमाज की तारीफ की है, रोजे की तारीफ की है, तमाम अखलाक हमीदा की अगर कुरान ने तारीफ की है तो समझ लो ये सब के सब किरदार अहले बैत में पाए जाते हैं। और अगर कुरान ने किसी चीज को बुरा कहा है तो वही से समझ लीजिए जो किरदार अहले बैत का हिस्सा है ही नहीं। अगर कुरान ने झूठ को बुरा कहा है, अगर कुरान ने गीबत को बुरा कहा है, अगर कुरान ने चुगलखोरी को बुरा कहा है, अगर कुरान ने बदअमली को बुरा कहा है, अगर कुरान ने बदअनसी को बुरा कहा है, अगर कुरान ने किस्त को बुरा कहा है, तो ये वो चीजें हैं जो अहले बैत के किरदार में है ही नहीं। जो कुरान में काबिले जिक्र है वो अहले बैत के किरदार में काबिले जिक्र है, जो कुरान में काबिले जिक्र नहीं है वो किरदार अहले बैत में काबिले जिक्र नहीं है। दुनिया वालों कुरान को आयतों में भी पढ़ सकते हो, कुरान को किरदार में भी पढ़ सकते हो। अगर कुरान को आयतों में पढ़ना हो तो यही कुरान पढ़िए, अगर कुरान को किरदार में पढ़ना हो तो अहले बैत अतहार का किरदार देखिए। या दो लफ्जों में कहूं कि कुरान आयतों की शक्ल में किरदार है, अहले बैत किरदार की शक्ल में बोलता हुआ कुरान है। एक सलाम भेजे बर मोहम्मद। एक और सलवात भेजिए और मोहम्मद।
اسی میں سے ایک کردار ہے جس کے کردار کا ہر حصہ قرآن کریم کا حصہ ہے. آج اگر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں تو آج تو بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. کائنات میں بڑا انسان کسے کہا جاتا ہے؟ یا جس کو خود اپنی بزرگی کا اقرار ہو جائے اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. لیکن عزیزوں، کیا کائنات میں حسین سے بھی زیادہ بڑا کوئی انسان ہے؟ کون دنیا میں ایسا ہے جس کا بابا ویسا ہو جیسا حسین کا بابا؟ کون دنیا میں ایسا ہے جس کا نانا ویسا ہو جیسا حسین کی نانا؟ کون دنیا میں ایسا ہے جس کی ماں ویسی ہو جیسی حسین کی ماں ہو؟ حسین تو واقعیت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے ہیں، شریعت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے ہیں. شریعت کے اعتبار سے بڑے کیسے ہیں؟ امام ہیں، واجب الاطاعت ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خاص نمائندے ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے نہ حسین کے نانا سے بڑا کسی اور کا نانا ہے، نہ حسین کے دادا سے بڑا کسی اور کا دادا ہے، نہ حسین کی ماں سے بڑی کسی اور کی ماں ہے، نہ حسین کے پورے سلسلے اولاد میں اولاد سے بڑی کائنات کی کوئی اولاد ہے. یعنی حسین ہر اعتبار سے بڑے ہیں. یعنی تاریخ میں حسین جیسا جلیل النسب، شریف النسب اور کریم النسب انسان ڈھونڈے سے ملنے والا نہیں ہے. یعنی کریم النسب بھی حسین ہے، جلیل النسب بھی حسین ہے، شریف النسب بھی حسین ہے. ان سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں. یہی اپنا عظیم انسان ایک راستے سے گزر رہا ہے. کیا دیکھا؟ غریبوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہے. جیسے ہی غریبوں نے حسین کو دیکھا، آواز دی، فرزند رسول ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے. میں نے کہا کہ حسین جیسا جلیل النسب کوئی نہیں ہے، شریف النسب کوئی نہیں ہے، کریم النسب کوئی نہیں ہے. کائنات کا سب سے بڑا انسان حسین ہے. لیکن جیسے ہی غریبوں نے کہا، لوگوں نے دیکھا کہ فرزند رسول وہی خاک کے اوپر بیٹھ گئے. ان لوگوں نے سوچا کہاں فرزند رسول جن کے قدموں کے اوپر پوری دنیا قربان ہے، جنت قربان ہے، آسمان قربان ہے، کہاں ہم غریبوں کی جماعت. لیکن دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ حسین اسی خاک کے اوپر بیٹھ گئے. اور جیسے ان لوگوں نے کہا کہ آقا ہماری خواہش ہے آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کیجیے، فوراً حسین نے کھانے میں شرکت کی، ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کی. بیچارے سوچ رہے تھے کہ ہمارا یہ وقار ہو گیا ہے کہ فرزند رسول نے ہمارے کھانے میں شرکت کی ہے. فوراً حسین نے آواز دی، اے نادانو غرور نہ کرنا، اگر میں تمہارے ساتھ کھانے پہ بیٹھ گیا ہوں یہ مروت کا سودا نہیں ہے، یہ ریاکاری کا سودا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب میں تمہارے ساتھ اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ مجھے غرور پسند نہیں ہے. وہیں بیٹھ گئے. اب جیسے انہوں نے کہا فرزند رسول کچھ کھانا کھائیے، امام نے کھانے میں شرکت کی. اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو دوسرا حکم قرآن آ گیا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی ان کے کھانے میں شرکت کی، آواز دیے بھائیو تم نے مجھے دعوت دی، میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، میری بھی ذمہ داری ہے کہ تم میرے بھی گھر پہ آؤ تاکہ میں بھی تمہاری خدمت کروں. دوسرا حکم قرآن ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ قرآنی تمثیل ہے جو کردار حسین میں مجسم ہو رہی ہے. دو آیتوں کے اوپر عمل ہوا. حسین کا ایک لمحے کی زندگی میں وہ دن آیا، غریبوں کی جماعت آئی، حسین نے دسترخوان چنا
अब गरीबों ने सैर होकर खाना खाया और जब जाने लगे तो कंबर को बुलाया, कहा कंबर घर के अंदर कोई साजो सामान का, हाँ का इनके हवाले कर दो। का क्यों? का कुरान कहता है वैसा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा, जब कोई तुम्हें कोई हदिया दे तो उस हदिये को उससे बेहतर तौर पे लौटाओ। अब आप गौर कीजिए, जिसकी एक लम्हे की जिंदगी में 3 कुरानी आयतों के ऊपर अमल होता हुआ दिखाई दे, अगर कुरान को तलाश किया जाएगा तो उसी की पूरी जिंदगी में नजर आएगा। उसका सोचना भी कुरान होगा, उसका बोलना भी कुरान होगा। ये एक मंजिल है। और दूसरी मंजिल बिल्कुल ऐसे ही वाकया, एक और वाकया, इमाम गुजर रहे थे, गरीबों की जमात ने बुलाया, इमाम बैठ गए खाना खाने। अब जब उन्होंने कहा फर्ज़ रसूल कुछ खाने में शिरकत कीजिए, इमाम ने इनकार कर दिया, तो मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। बेचारों ने क्या सोचा होगा, अभी कल की बात है, उन गरीबों के यहाँ तो खाना खा लिया था, हमारे यहाँ खाना नहीं खा रहे हैं। क्या हमारे खाने में कोई ऐब है? क्या हमारे खाने में कोई नक्श है? क्या हमारे खाने में कोई कमी है? क्या हमारे खाने में कोई खराबी है? क्या हमारा खाना दूसरों का माल छीन के बनाया गया है? क्या हमारा खाना माल हराम से बनाया गया? दफा जैसे ही हुसैन ने उनके चेहरों के ऊपर परेशानी के आसार पे देखा, आवाज दी, मेरे भाइयों घबराना नहीं, अगर मैंने उनके यहाँ कल खा लिया था तो वो भी हुक्म शरीयत की पाबंदी है, आज तुम्हारे यहाँ नहीं खा रहा हूँ तो ये भी हुक्म शरीयत की पाबंदी है। वो कैसे? तुम लोग जो खाना खा रहे हो ये खाना सदके का है और वह सदका तो अलैना हरामुन, और सदका हम अहले बैत के ऊपर हराम है। लिहाजा अगर कल उनके यहाँ खा लिया था तो भी शरीयत के कानून की पाबंदी थी, आज तुम्हारे यहाँ नहीं खा रहे हैं, ये न खाना भी शरीयत के कानून की पाबंदी है। ये है हुसैन का किरदार। ये तो गरीबों के साथ रवैया था, गुलामों इन्होंने गुलामों के साथ जो किरदार पेश किया है, खुदा की कसम दुनिया के आजाद इंसानों ने आजादों के साथ वो तरीका नहीं पेश किया है जो इन्होंने गुलामों के साथ पेश किया है। शायद यही वजह है कि जिस इंसान को इस दर की गुलामी मयस्सर हो गई उसने कभी दर अहले बैत को छोड़ना गवारा नहीं किया है। क्या कंबर ने दर अहले बैत को छोड़ा? क्या सलमान ने दर अहले बैत को छोड़ा? क्या हुदैफा जमानी ने दर अहले बैत को छोड़ा? क्या मूसा ने दर अहले बैत को छोड़ा? क्या फिसा ने दर अहले बैत को छोड़ा? नहीं, ये इनके किरदार का कमाल है। जो इनके दर से वाबस्ता हो जाता है और वो हमेशा के लिए वाबस्ता हो जाता है। सिर्फ तकवा चाहिए, सिर्फ किरदार की पाकीज़गी चाहिए, सिर्फ किरदार की बुलंदी चाहिए, सिर्फ किरदार का कमाल चाहिए। अगर किरदार के अंदर पाकीज़गी है तो खैर भी अपना हो जाएगा, और किरदार के अंदर पाकीज़गी नहीं है तो अपना भी खैर हो जाएगा। किरदार पाकीज़ा चाहिए, किरदार बुलंद चाहिए। अगर खूनी रिश्तेदार होगा और किरदार पाकीज़ा नहीं होगा तो कुरान की बुनियाद के ऊपर तब्बत यदा अबी लहब का मिज़दाक हो जाएगा। और किरदार पाकीज़ा होगा, खूनी अजीज न होगा तो सलमान बनकर अहले बैत में दाखिल हो जाएगा। अबू लहब खूनी अजीज था, उसे किरदार से बाहर कर दिया गया। सलमान हबश का रहने वाला था, किरदार की पाकीज़गी की बुनियाद के ऊपर उसे अहले बैत में शामिल कर दिया गया। यही तो रसूल ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। ये इंसान के किरदार का कमाल है कि उसे अपनी जबान से न कहना पड़े हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। उसका किरदार इतना बुलंद हो कि अहले बैत खुद उसे अपने अहले बैत में शामिल करते हुए नजर आए। खुदा की कसम इस दर से जो वाबस्ता हुआ उसे फिर दुनिया की गुलामी रास नहीं आई
इसी डर की गुलामी में अपनी पूरी हयात को फना कर दिया। ये तो बाहर से आने वालों का नतीजा था, लेकिन ये वो बारगाहे इस्मत है। इस बारगाहे इस्मत ने अगर किसी बच्चे की तरबियत देखी तो वो बच्चा इतना पाक पाकीज़ा होता है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उसके दामन किरदार के ऊपर खताओं का कोई दाग नहीं दिखाई पड़ता। और वो वजूद किसका है? वो उसी का वजूद है जिसका अलम आप आज उठाने वाले हैं। गाजी अबुल फजल अब्बास का वजूद मासूम नहीं, लेकिन खुदा की कसम यह आगोश अहले बैत अतहार का कमाल है। आपने जब परवरिश की है, आपने जब तरबियत की है, आपने जब पाकीज़गी अता की है, तो ऐसा पाकीज़ा बना दिया कि पूरी जिंदगी आपके किरदार के ऊपर इस्मत का साहिबा होगा। दुनिया जानती है अब्बास के इल्म की इंतहा क्या है। अगर अजीजों मैं आपको अब्बास के इल्म की हद बताऊं तो इस इल्म अब्बास को समझने के लिए आपको एक वाकया याद दिलाता हूं, लेकिन उस वाकये से पहले एक रवायत में है कि जब रवायत में क्या है कि जब जनाब अब्बास पैदा हुए थे तो इमाम हुसैन ने अपनी जबान चुसा चुसा के आपको पाला। अक्सर आपके दहन में हुसैन अपनी जबान दे दिया करते थे। अब यही पे रुक जाइए, इमामत की 10वीं मंजिल तक आइए। हमारे और आपके 10वें इमाम हजरत इमाम अली बैठे हुए हैं, इमाम का चाहने वाला अबू हाशिम बैठा हुआ है। इतने में एक इंसान आता है, अपनी जबान में कुछ सवाल करता है। इमाम ने उसको उसी की जबान में जवाब दिया। वो मुतमईन होकर रुखसत हो जाता है। जब वो चला जाता है तो इमाम पूछते हैं, भाई ये बताओ, ये जाने वाला तो मुझसे सवाल का जवाब पाकर चला गया, तुम पहचानते हो ये कौन था? कहा मौला हम उसे तो नहीं जानते, लेकिन इतना बहरहाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको उसकी जबान का इल्म था? इमाम ने आवाज दी, वो अपने मानने वालों का इमाम हो ही नहीं सकता जिसकी जबान का उसे इल्म ना होगा। अच्छा, का उसने अपनी जबान में सवाल किया, कहा हाँ मुझे कायनात की हर जबान का इल्म है। इतना कहने के बाद इमाम जमीन की तरफ झुके और झुकने के बाद एक कंकरी उठाई। कंकरी उठा के इमाम ने अपने दहन में रखा। थोड़ी देर इमाम ने उस कंकरी को अपने दहन में रखा। जब इमाम के लुआबे दहन से वो कंकरी भीग गई तो इमाम ने उस कंकरी को बाहर निकाला, अबू हाशिम के हवाले किया। कहा अबू हाशिम इस कंकरी को अब तुम अपने दहन में रख लो। अबू हाशिम ने उस कंकरी को अपने दहन में रखा। अब अबू हाशिम का बयान है कि मैंने जैसे ही इमाम के लुआबे दहन से भीगी हुई कंकरी को अपने दहन के अंदर रखा, मैं 70 जबानों का माहिर हो गया। अभी आपने गौर नहीं किया, इमाम का लुआबे दहन डायरेक्ट उसके मुंह में नहीं गया था, कंकरी से मस हुआ। वो कंकरी दहन में जाती है तो 70 जबानों का माहिर बना देती है। एक दुनिया वालों, जब डायरेक्ट जाए तो उसकी हकीकत क्या होगी? अब्बास ने तो डायरेक्ट इमामत की जबान चूसी है। और लुआबे दहन ये जिस्म का फाजिल हिस्सा होता है, जब मुंह में आता है तो इंसान उसे अंदर नहीं ले, उसे बाहर कर दिया जाता है। जब फाजिल हिस्से में ये तासीर है तो उस खून में क्या तासीर होगी जो रगों में दौड़ रहा है, और फिर उस गोश्त में क्या तासीर होगी जिसके लिए रसूल ने कहा इसका खून मेरा खून, इसका गोश्त मेरा गोश्त। दुनिया लुआबे दहन के जरिए किताबों के औराक खोलती है
امامت لعاب دہن کے ذریعے علوم کے دروازے کھولتا ہے. تو جب بلا واسطہ بالواسطہ جب لعاب جاتا ہے تو انسان 70 زبانوں کا ماہر ہوتا ہے. اس عباس کے علم کی انتہا کون لگا سکتا ہے جس نے ڈائریکٹ امامت کی زبان سیکھی. جب حضرت عباس پیدا ہوئے تھے تو آپ کے کانوں میں اذان و اقامت حسین نے دی، اور یہی وہ اذان تھی جس اذان نے ہمیشہ عباس کے شعور کو بیدار کیا. کیوں؟ عباس مرادوں کا آئینہ ہے، عباس دعاؤں کا محصل ہے، عباس کائنات کے سب سے امیر ترین انسان کی دنیا کی سب سے پہلی خواہش کا نام ہے. لہذا دیدو آپ کے کردار کے اوپر عصمت کا شائبہ ہوتا ہے. ہمارے لیے مجبوری ہے کیا کہ ہم آپ کو معصوم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ معصومین کی تعداد محدود ہے. لیکن اتنا تو بہرحال ہے کہ معصوم نہیں کہہ سکتے، مگر یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے دامن کردار کے اوپر خطاؤں کا کوئی داغ نہیں ہے. اسی لیے علماء شریعت نے 2 لفظیں ایجاد کی ہیں، ایک معصوم کہا جائے، ایک محفوظ کہا جائے. معصوم بھی اسے کہتے ہیں جس کے دامن پہ خطاؤں کا کوئی داغ نہ ہو، معصوم بھی اسے کہتے ہیں جس کے دامن پہ خطاؤں کا کوئی داغ نہ ہو. لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. معصوم اسے کہتے ہیں، معصوم اور محفوظ میں اگر فرق کو محسوس کرنا ہو تو 2 لفظوں میں پیش کرتا ہوں. معصوم اسے کہتے ہیں جو عمل کرتا ہے وہ حق بنتا ہے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جو حق کے مطابق عمل کرتا ہے. پوری زندگی جیسا حق کہتا ہے ویسا ہی محفوظ انسان عمل کرتا ہے. ایک مثال سے میں عباس اور حسین کی عصمت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج حسین بھی معصوم ہے، عباس کے دامن عصمت کے اوپر خطاؤں کا کوئی داغ نہیں. لیکن اتنا تو بہرحال مجھے کہنے کا حق ہے، آج ہمیں سورج سے بھی روشنی ملتی ہے، چاند سے بھی روشنی ملتی ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے سورج کی روشنی اپنی ذاتی روشنی، چاند کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے. اگر سورج کا سایہ چاند کے اوپر نہ پڑے تو چاند روشن نہیں ہو سکتا. جب بھی سورج کا سایہ چاند کے اوپر پڑ رہا ہے تب چاند روشن ہوتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہوں، جب سورج اپنی روشنی چاند کو دیتا ہے تب وہ روشن ہوتا ہے، جب نہیں دیتا تو نہیں روشن ہوگا. وہ یا سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے، چاند کی روشنی دوسرے سے لی ہوئی روشنی ہے. بس عزیزو عباس اور حسین کی عصمت کا معاملہ بھی یہی ہے. حسین کی عصمت اپنی ذاتی عصمت ہے اور عباس کردار عصمت حسین کی روشنی میں معصوم دکھائی دیتے. کیا کہنا کربلا کے افق کا، آج دنیا میں سورج نکلتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے. مگر ہماری کروڑوں جانیں قربان ہو، افق کربلا کے آسمان کے اوپر ایک ہی وقت میں آفتاب امامت بھی روشن ہے، ماہتاب وفا بھی روشن ہے. نہ اس کی روشنی میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کی روشنی میں کوئی کمی آتی ہے. لیکن ایک بات عزیز عرض کیے دیتا ہوں، جب امام چہارم نے بیزاد شہداء کو گنج شہیداں کے حوالے کیا ہے تو تمام شہیدوں کو گنج شہیداں میں دفن کیا، اور جناب عباس کو فرات کے کنارے الگ دفن کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر امام چہارم چاہتے تو آپ کو بھی گنج شہیداں میں دفن کر دیتے. 2-3 شہداء ہیں جن کی قبریں دور دور ہیں، 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر.
لیکن بیشتر شہدا گنج شہیدہ میں دفن ہیں۔ عباس کی قبر فرات کے کنارے امام چہارم نے الگ بنائی ہے۔ میری مجال نہیں کہ میں امام کی اس کام کے اوپر لب کشائی کر سکوں، مگر امام اپنے کام کی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ امام بہتر جانتا ہے کہ کس کی قبر کہاں بنانی چاہیے۔ اب امام نے سب کو گنج شہیدہ کے حوالے کیا، جناب عباس کو فرات کے کنارے دفن کیا۔ امام کے ذہن میں کچھ نہیں رہا ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے، میرا امام جانتا تھا میرا چچا عباس صاحب ایجاد ہونے والا ہے، میرا چچا عباس باب الحوائج بننے والا ہے۔ اگر گنج شہیدہ میں دفن کر دیا جاتا تو عباس کا معجزہ حسین کے معجزے سے منسوب ہو جاتا، عباس کا کمال روشن نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے گنج شہیدہ سے الگ عباس کی قبر بنائی تاکہ دنیا کو اندازہ رہے ایک طرف آفتاب امامت کا کمال ہے، دوسری طرف ماہتاب وفا کے کمال کا سورج ہے جو اپنے ایجاد نمائی سے ساری کائنات کو اسیر کیے ہوئے ہے۔ آج دنیا اسی کی بارگاہ کی طرف جا رہی ہے جسے مہمان بلایا گیا تھا۔ آج دنیا نے دیکھا جس کو مہمان بلا کے جس کے مہمانی نہ کی گئی، آج وہ ساری کائنات کو اپنے در پہ مہمان بلاتا ہے اور ایسی مہمانی کرتا ہے جس کی نظیر تاریخ کے صفحات پر نہ پہلے ممکن تھی، نہ آج ممکن ہے، نہ آج کے بعد ممکن ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی زائر حسین جو 40 کے موقع پہ گیا ہو، پیاس سے دم توڑا ہو؟ کوئی شکایت کر سکتا ہے کہ وہ بھوک سے مر گیا ہو؟ ارے کل جسے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، آج وہ پوری کائنات کی پیاس بجھا رہا ہے، آج وہ پوری کائنات کو دولتیں تقسیم کر رہا ہے۔ ہاں زادارو، آپ اسی عباس علم بردار کا علم اٹھانے والے ہیں۔ کون علم؟ جو ہر دور میں اسلام کا وقار رہا، ہر منزل پہ اسلام کا وقار رہا۔ کبھی علی کے ہاتھوں میں تھا، کبھی رسول کے ہاتھوں میں تھا، کبھی جعفر کے ہاتھوں میں تھا اور کبھی حمزہ کے ہاتھوں میں تھا، اور ہر ایک نے اس علم کی حفاظت بہت اچھے انداز سے کی۔ لیکن تاریخ میں 3 علمدار ایسے گزرے ہیں جنہوں نے علم کی حفاظت میں اپنے شانوں کو قلم کرایا۔ ارے جنگ موتا میں مصعب ابن عمیر نے اپنے شانوں کو قلم کرایا، ارے جعفر طیار کے شان قلم کیے گئے، اور کربلا میں عباس علم بردار کے شان قلم کیے گئے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے شانے تو قلم ہو گئے لیکن علم کو زمین میں نہ آنے دیا۔ ایک شانہ قلم ہوا، علم کو دوسرے شانے میں دیا، ارے دوسرا شانہ قلم ہوا، علم کو دانتوں سے دبایا، رانوں سے دبایا۔ اب عباس گھوڑے کو بہائے جا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں میرے وفادار گھوڑے، ارے مجھے نہ پہنچانا اور میرے پانی کو پہنچا دے۔ اتنے میں ایک تیر مشق سکینہ پہ آ کے لگا، ارے سارا پانی بہ گیا۔ ارے یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کے دل کا لہو بہ رہا تھا۔ اتنے میں ایک تیر آ کے عباس کی آنکھوں میں پارک ہو گیا۔ اب عباس کو نئی پریشانی، اگر آنکھوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو راستہ کیسے طے کروں گا؟ روایت میں لکھا ایک دفعہ عباس نے اپنے سر کو جھکایا، زانوں سے تیر کھینچنا چاہا، تیر کھینچنا ہی چاہتے ایک ظالم نے فرق اقدس سے ایسا گرد مارا کہ میرا شیر گھوڑے پہ سفر نہ سکا، اور میرے دل زمین سرگلانے آیا، آواز دیا عزادارو حسین عباس کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی۔ حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دیا لعن انتصر ظہری وقلت حیلتی۔ حسین نے علی اکبر کو ساتھ لیا
अब्बास के सराहने आए, अब्बास के सर को अपने जानू पे रखा, अब्बास ने फौरन अपने सर को हटा लिया, फिर सर पे फिर जानू पे रखा, फिर हटा लिया, आवाज दी अब्बास, अरे कोई भाई से नाराज हो? कहा नहीं आका, अरे अभी तो आपका जानू है और मेरा सर है, अभी थोड़ी देर के बाद किसके जानू पे आपका सर होगा। ए मेरे आका, मैं तो आपकी मुसीबत पे आंसू बहा रहा हूँ, अल्लाह, मैंने सारी मंजिलें छोड़ दी। हुसैन ने अब्बास का आलम लिया। अरे सकीना दर खैमे पे बैठी अपने चचा का इंतजार कर रही है, दूर से आलम को आता हुआ देखा, आवाज दी, बच्चों घबराना नहीं, वो देखो मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, अब हमारी प्यास दूर हो जाएगी। अरे जैसे जैसे आलम करीब आता गया, अब बच्चों का हौसला बढ़ता गया, लेकिन जब आलम और करीब आया तो सकीना ने अजीब गरीब मंजर देखा। अलमदार तो ना आया, खाली अलम है आया। अलमदार क्या हुआ? अबे कस हुसैन, तेरा मददगार क्या हुआ? अरे सकीना आगे बढ़ी, अपने बाबा का दामन थाम के आवाज दी, ए बाबा, अरे मेरे चचा सकीना, आज से अपने चचा को याद न करना, तेरा चचा अपने शानों को बताए आराम कर रहा। दो फकरे और, दो फकरे सुन लीजिए। ये काफिला 1 साल तक असीर रहा। असीर होने के बाद जब इसे रिहाई का पैगाम मिला है तो ये काफिला रिहाई के बाद करबला आया है। करबला में हुसैन का गम मनाया गया है और फिर ये काफिला करबला से मदीने आया है। जब मदीने के बाहर ये काफिला पहुंचा तो ज़ैनुल आबिदीन ने बशीर को बुलाया, कहा बशीर, अरे महल्ले बनी हाशिम में जाना और हमारे आने की खबर कर देना। अब बशीर महल्ले बनी हाशिम में गया और आवाज दी, या अहल यस्रिब ला मकाम लकुम बिहा अक़ुतिल हुसैन फदमुई मिदरारू, ये मदीने वाले, मदीना रहने के लायक नहीं रह गया, हुसैन मर गए हैं। इतने में एक ज़ईफ़ा आशा का तकिया किए हुए, बशीर ये कौन हुसैन है जिसकी तू सुनाने लाया है? अरे तुमने नहीं पहचाना, ये रसूल का नवासा है, अली का दुलारा है, फातिमा का प्यारा है। अब ये सुनना था। उस ज़ईफ़ा ने नजफ का रुख किया, आवाज दी, मेरे सरकार, अरे हुसैन मार डाले गए, अब्बास की कोई खबर न मिली। अब जैसे ही बशीर ने कहा, अरे ऐसा न कहना, अरे जब तक अब्बास जिंदा था किसी की मजाल न थी, हुसैन की तरफ बात उठा के देखा, अच्छा और मेरा लाल पहले शहीद हुआ? हाँ हाँ, पहले तेरा लाल शहीद हुआ, ये सुनना था। हाथ उठा दिए, शाबाश मेरे लाल, तूने माँ को शहीद कर दिया, तूने माँ को शर्मिंदगी से बचा दिया। ये बताओ मेरा लाल कैसे शहीद हुआ? सुनना चाहिए। अरे प्यासों के लिए पानी लेने गया था, दाहिना छाना कलम हुआ और बाया छाना कलम हुआ, फिर क्या हुआ? सर पे घूमने लगा, फिर क्या हुआ? बुलंदी से नीचे गिरा और दो फिक्रे। अरे उम्मुल बनीन ने 2 लफ्जों में अब्बास की शहादत का पूरा मर्सिया कर दिया। अरे जब भी कोई इंसान अरे बुलंदी से गिरता है तो अपने दोनों हाथों को टेक देता है, आए मेरा लाल अब्बास, अपने से बड़े जमीन में करबला पे आया। अरे नाज़िर कलम हो गए, न कोई के आशा देने वाला, न कोई सहारा देने वाला। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।
عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے،
ہاں خانے سجانے کی لگن زندہ رہے. خانہ سجے تو دل بنے فرش عذاب. جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عذاب. جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عذاب. دھڑکنوں میں ماتم شاہ ہے زمن زندہ رہے. ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے. ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے. ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے. ہر بیاض غم کھلے ہر انجمن زندہ رہے. عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام. عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام. روز عاشورا جلوس غم کو کیا راحت سے کام. یاد میں پیاسے اسیروں کی تھکن زندہ رہے. چلو مشک و علم کے سائے میں. چلو مشک و علم کے سائے میں. اے عزادارو چلو مشک و علم کے سائے میں. یہ تجمل یہ حشم یہ باک پنز